The wood had broken at the edge of the hole and jammed Danilka's hand. He could push it farther in, but could not pull it out. Terendy snaps off the broken piece, and the boy's hand, red and crushed, is released. It is terrible how it is thundering, the boy says again, rubbing his hand. What makes it thunder, Terendy? One cloud runs against the other, answers the cobbler. The party come out of the copse and walk along the edge of it towards the darkened road. The thunder gradually abates, and its rumbling is heard far away beyond the village. The ducks flew by here the other day, Terendy, says Danilka, still rubbing his hand. Fiocla, would you like me to show you a nightingale's nest? Don't touch it. You might disturb them, says Terendy, wringing the water out of his cap. The nightingale is a singing bird. He has had a voice given him in his throat to gladden the heart of man. It is a sin to disturb him. A bright patch of blue appears in the sky. And here are some bees, cries Danilka, pointing to the branch of a young oak tree. The drenched and chilled bees are huddled together on the branch. There are so many of them that neither bark nor leaf can be seen. Many of them are settled on one another. That is a swarm of bees, Terendy informs them. They were flying looking for a home, and when the rain came down upon them, they settled. If a swarm is flying, you need only sprinkle water on them to make them settle. Now, if say you wanted to take the swarm, you would bend the branch with them into a sack and shake it, and they all fall in. Little Fiocla suddenly frowns and rubs her neck vigorously. Her brother looks at her neck and sees a big swelling on it. Hey, hey, laughs the cobbler. Do you know where you got that from, Fiocla, old girl? There are Spanish flies on some tree in the wood. The rain has trickled off them, and a drop has fallen on your neck. That is what has made the swelling. The sun appears from behind the clouds and floods the wood, the fields, and the three fronts with its warm light. The dark, menacing cloud has gone far away and taken the storm with it. The air is warm and fragrant. The wood had broken at the edge of the hole. ആ പൊത്തിൻ്റെ വക്കിൽ മരം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ജാമഡ് ദാനിൽക്കാസ് ഹാൻഡ്. ദാനിൽക്കയുടെ കൈ അവിടെ ജാമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി കുഡ് പുഷ് ഇറ്റ് ഫാദർ ഇൻ. അവനിക്ക് അതിനെ കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളാൻ സാധിച്ചു. ബട്ട് കുഡ് നോട്ട് പുൾ ഇറ്റ് ഔട്ട്. പക്ഷേ അതിനെ പുറത്തേക്ക് വലിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. ടെറൻറ്റി സ്നാപ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രോക്കൺ പീസ്. പൊട്ടിയ കഷ്ണം ടെറൻറ്റി വേർപ്പെടുത്തുന്നു. ആൻഡ് ദ ബോയ്സ് ഹാൻഡ്. കുട്ടിയുടെ കൈ, റെഡ് ആൻഡ് ക്രഷ്ഡ്, ഞെരിഞ്ഞമർന്ന് ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള കൈ, ഈസ് റിലീസ്ഡ്, മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആ പൊത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇറ്റ് ഈസ് ടെറിബിൾ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് തണ്ടറിങ്. ഇടിവെട്ടുന്നത് വളരെ ഭീകരമാണ്. ദ ബോയ് സേസ് അഗെയിൻ. കുട്ടി വീണ്ടും പറയുന്നു. റബ്ബിങ് ഹിസ് ഹാൻഡ്. അവൻ്റെ കൈ ഉരസിക്കൊണ്ട്. വാട്ട് മേക്സ് ഇറ്റ് തണ്ടർ, ടെറൻറ്റി. എങ്ങനെയാണ് ടെറൻറ്റി ഇടിവെട്ടുന്നത്? വൺ ക്ലൗഡ് റൺസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അതർ. ഒരു മേഘം മറ്റൊരു മേഘത്തിന് നേരെ ചലിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അവ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടിയാണ് ഇടിയുണ്ടാകുന്നത്. ആൻസേഴ്സ് ദ കോബ്ലർ. ചെരുപ്പ് കുത്തി മറുപടി പറയുന്നു. ദ പാർട്ടി കം ഔട്ട് ഓഫ് ദ കോപ്സ്. ആ സംഘം കുറ്റിക്കാടിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് വാക്ക് അലോങ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ഇറ്റ്. അതിൻ്റെ അരികിലൂടെ നടക്കുന്നു. ടുവാർഡ്സ് ദ ഡാർക്കൻഡ് റോഡ്.
ഇരുണ്ട റോഡിന് നേരെ. ദ തണ്ടർ ഗ്രാജ്വലി അബൈഡ്സ്. ഇടി ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റംബ്ലിംഗ് ഈസ് ഹേർഡ്. അതിൻ്റെ മുഴക്കം കേൾക്കപ്പെടുന്നു. ഫാർ അവേ, വളരെ ദൂരെയായി. ബിയോണ്ട് ദ വില്ലേജ്, ഗ്രാമത്തിനപ്പുറത്ത് നിന്നും. ദ ഡക്സ് ഫ്ലൂ ബൈ ഹിയർ ദ അതർ ഡേ ടെറൻറ്റി സെയ്സ് ദാനിൽക്ക. ഇതിലൂടെ മറ്റൊരു ദിവസം താറാവുകൾ പറന്നിരുന്നു, ദാനിൽക്ക പറയുന്നു. സ്റ്റിൽ, അപ്പോഴും റബ്ബിങ് ഹിസ് ഹാൻഡ്, അവൻ്റെ കൈ ഉരസിക്കൊണ്ട്. ഫിയോക്ല, വുഡ് യു ലൈക്ക് മീ ടു ഷോ യു എ നൈറ്റിംഗേൾസ് നെസ്റ്റ്. നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു വാനമ്പാടിയുടെ കൂട് കാണിച്ചു തരണമോ? ഡോണ്ട് ടച്ച് ഇറ്റ്. അതിനെ സ്പർശിക്കരുത്. യു മൈറ്റ് ഡിസ്റ്റർബ് ദം. നിങ്ങൾ അവയെ ചിലപ്പോൾ ശല്യപ്പെടുത്തും. സെയ്സ് ടെറൻറ്റി, ടെറൻറ്റി പറയുന്നു. റിങ്ങിങ് ദ വാട്ടർ, വെള്ളം പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ക്യാപ്പ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പിയിൽ നിന്നും. ദ നൈറ്റിംഗേൾ ഈസ് എ സിംഗിങ് ബേർഡ്. വാനമ്പാടി പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്. ഹി ഹാസ് ഹാഡ് എ വോയിസ് ഗിവൺ ഹിം ഇൻ ഹിസ് ത്രോട്ട്. അവൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ ഒരു ശബ്ദം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടു ഗ്ലാഡൻ ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് മാൻ, മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സിൻ ടു ഡിസ്റ്റർബ് ഹിം. അവനെ ശല്യപ്പെടുത്തൽ ഒരു കുറ്റമാണ്. എ ബ്രൈറ്റ് പാച്ച് ഓഫ് ബ്ലൂ അപ്പിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ. തിളങ്ങുന്ന നീലസ്ഥലം ആകാശത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ ആർ സം ബീസ്. ഇവിടെ ഇതാ കുറച്ച് തേനീച്ചകൾ. ക്രൈസ് ദാനിൽക്ക, ദാനിൽക്ക ഉറക്കെ പറയുന്നു. പോയിൻറ്റിങ് ടു ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എ യങ് ഓക്ക് ട്രീ. ഒരു ചെറിയ ഓക്ക് മരത്തിൻ്റെ ചില്ലയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്. ദ ഡ്രഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ചിൽഡ് ബീസ് ആർ ഹഡിൽഡ് ടുഗദർ ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച്. നനഞ്ഞ് തണുത്ത തേനീച്ചകൾ ചില്ലയുടെ മേൽ പരസ്പരം തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നു. There are so many of them that neither bark nor leaf can be seen. അവ ഒരുപാടുണ്ട്. എത്രമാത്രമെന്ന് വെച്ചാൽ മരത്തിൻ്റെ തൊലിയോ ഇലകളോ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അത്ര. Many of them are settled. അവയിൽ അധികവും ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. On one another, ഒന്ന് മറ്റൊന്നിൻ്റെ മേൽ. That is a swarm of bees. അത് ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്ടമാണ്. ടെറൻറ്റി ഇൻഫോംസ്. ടെറൻറ്റി അറിയിക്കുന്നതും അവരെ. They were flying looking for a home. ഒരു വീട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറക്കുകയായിരുന്നു. And when the rain came down upon them, they settled. അവരുടെ മേൽ മഴ പെയ്തപ്പോൾ അവരിവിടെ സെറ്റിലായതാണ്, അവരിവിടെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയതാണ്. ഇഫ് എ സ്വാം ഈസ് ഫ്ലൈയിങ്, ഒരു തേനീച്ചക്കൂട്ടം പറക്കുകയാണെങ്കിൽ, യു നീഡ് ഓൺലി സ്പ്രിങ്കിൾ വാട്ടർ ഓൺ ദം ടു മേക്ക് ദം സെറ്റിൽ. അവരെ സെറ്റിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവയുടെ മേൽ വെള്ളം തളിക്കലാണ്. നൗ ഇഫ് സേ യു വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് ദ സ്വാം, യു വുഡ് ബെൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ തേനീച്ചക്കൂട്ടത്തെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളക്കണം. ദ ബ്രാഞ്ച്, ചില്ല. വിത്ത് ദം ഇൻ ടു എ സാക്ക്. അവയെയും കൂട്ടി ഒരു ചാക്കിലേക്ക് ആ ചില്ല വളക്കണം. ആൻഡ് ഷെയ്ക്ക് ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് ആ ചില്ല കുലുക്കണം. ആൻഡ് ദേ ഓൾ ഫോൾ ഇൻ. അവയെല്ലാം വീഴും, ആ ചാക്കിലേക്ക് വീഴും. ലിറ്റിൽ ഫിയോക്കില സഡൻലി ഫ്രൗൺസ്. ചെറിയ ഫിയോക്കില പെട്ടെന്ന് മുഖം ചുളിക്കുന്നു. ആൻഡ് റബ്സ് ഹർ നെക്ക് വീഗറസ്ലി. അവളുടെ കഴുത്ത് ശക്തിയായി ഉരസുന്നു. ഹർ ബ്രദർ ലുക്സ് അറ്റ് ഹർ നെക്ക്. അവളുടെ സഹോദരൻ അവളുടെ കഴുത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു. ആൻഡ് സീസ് എ ബിഗ് സ്വെല്ലിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ്. അതിന്മേൽ ഒരു വലിയ വീർക്കൽ കാണുന്നു. ഹേ ഹേ ലാവ്സ് ദ കോപ്ലർ. ചെരുപ്പ് കുത്തി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഹേ ഹേ, ഡു യു നോ വേർ യു ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഫ്രം ഫിയോക്കില ഓൾഡ് ഗേൾ. പ്രിയപ്പെട്ട ഫിയോക്കില, നിനക്കറിയുമോ അതെവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്ന്? ദർ ആർ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൈസ് ഓൺ സം ട്രീ ഇൻ ദ വുഡ്. ഈ കാട്ടിലെ ചില മരങ്ങളിൽ സ്പാനിഷ് ഈച്ചകളുണ്ട്. ദ റെയിൻ ഹാസ് ട്രിക്കിൾഡ് ഓഫ് ദം. മഴ
അവയെ ഇറ്റിറ്റ് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് എ ഡ്രോപ്പ് ഹാസ് ഫോളൻ ഓൺ യുവർ നെക്ക്, ഒരു തുള്ളി നിൻ്റെ കഴുത്തിലേക്കും വീണു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹാസ് മെയ്ഡ് ദ സ്വെല്ലിംഗ്, അതാണ് ആ വീർക്കലുണ്ടാക്കിയത്. ദ സൺ അപ്പിയേഴ്സ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് ദ ക്ലൗഡ്സ്, മേഘങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ നിന്നും സൂര്യൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആൻഡ് ഫ്ലഡ്സ് ദ വുഡ്, അത് കാടിനെ നിറക്കുന്നു. ദ ഫീൽഡ്സ്, വയലുകളെ. ആൻഡ് ദ ത്രീ ഫ്രണ്ട്സ്, മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെയും. വിത്ത് ഇറ്റ്സ് വാം ലൈറ്റ്, അതിൻ്റെ ഇളം ചൂടുള്ള പ്രകാശം കൊണ്ട്. ദ ഡാർക്ക് മെനസിങ് ക്ലൗഡ്, ഇരുണ്ട ഭീഷണിയുള്ള മേഘം. ഹസ് ഗോൺ, പോയിട്ടുണ്ട്. ഫാർ അവേ, ദൂരേക്ക്. ആൻഡ് ടേക്കൻ ദ സ്റ്റോം വിത്ത് ഇറ്റ്, അതിൻ്റെ കൂടെ അത് കൊടുങ്കാറ്റിനെയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ എയർ ഈസ് വാം, വായു, അന്തരീക്ഷം ഇളം ചൂടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഫ്രേഗ്രൻറ്റ്, സുഗന്ധമുള്ളതുമാണ്. That herb is given when your nose bleeds, says Terenti, pointing to a woolly looking flower. It does good. They cross the railway line and going down from the embankment walk towards the river. They walk not with any object but just at random and talk all the way. Danilka asks questions. Terenti answers them. Terenti answers all his questions, and there is no secret in nature which baffles him. He knows everything. Thus, for example, he knows the names of all the wild flowers, animals, and stones. He knows what herbs cure diseases. He has no difficulty in telling the age of a horse or a cow. Looking at the sunset, at the moon or the birds, he can tell what sort of weather it will be next day. And indeed it is not only Terenti who is so wise. Silandi Silits, the innkeeper, the market gardener, the shepherd, and all the villagers, generally speaking, know as much as he does. These people have learned not from books, but in the fields, in the wood, on the river bank. Their teachers have been the birds themselves. When they sang to them the sun, when it left a glow of crimson behind it at setting, the very trees and wild herbs. The two of them, the cobbler and the boy, walk about the fields, talk unceasingly, and are not weary. They could wander about the world endlessly. They walk and in their talk of the beauty of the earth do not notice the frail little girl tripping after them. Towards midday, all three sit down on the river bank. Danilka takes out of his bag a piece of bread, soaked and reduced to a mash, and they begin to eat. Terenti says a prayer when he has eaten the bread, then stretches himself on the sandy bank and falls asleep. While he is asleep, the boy gazes at the water, pondering. He has many different things to think of. He has just seen the storm, the bees, the ants. Only towards the evening, our wanderers return to the village. The children go for the night to a deserted barn. The boy does not sleep. He gazes into the darkness, and it seems to him that he is seeing all that he has seen in the day. The storm clouds, the bright sunshine, the birds, the fish. Lanky Terenti, he longs to tell someone all that is haunting him now, but there is no one to tell. Fiocla is too little and could not understand. I will tell Terenti tomorrow, thinks the boy. The children fall asleep, thinking of the homeless cobbler, and in the night Terenti comes to them and puts bread under their heads, and no one sees his love. It is seen only by the moon, which floats in the sky and peeps caressingly through the holes in the wall of the deserted barn. That herb is given. ആ ഔഷധച്ചെടി നൽകപ്പെടുന്നു. When your nose bleeds,
നിങ്ങളുടെ മൂക്കിൽ നിന്നും രക്തം വരുമ്പോൾ. സെയ്സ് ടെറൻറ്റി. ടെറൻറ്റി പറയുന്നു, പോയിൻറ്റിങ് ടു എ വൂളി ലുക്കിംഗ് ഫ്ലവർ. രോമം നിറഞ്ഞതായി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട്. ഇറ്റ് ഡസ് ഗുഡ്. അത് നന്നായി ഫലം ചെയ്യുന്നു. ദേ ക്രോസ് ദ റെയിൽവേ ലൈൻ. അവർ റെയിൽപാളം മുറിച്ച് കടക്കുന്നു. ആൻഡ് ഗോയിങ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ്. വരമ്പിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട്. വാക്ക് ടുവാർഡ്സ് ദ റിവർ. നദിക്ക് നേരെ നടക്കുന്നു. ദേ വാക്ക് നോട്ട് വിത്ത് എനി ഒബ്ജക്റ്റ്. അവർ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയല്ല നടക്കുന്നത്. ബട്ട് ജസ്റ്റ് അറ്റ് റാൻഡം. മറിച്ച് തോന്നിയ പോലെയാണ് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ടോക്ക് ഓൾ ദ വേ. വഴി ഉടനീളം അവർ സംസാരിക്കുന്നു. ദാനിൽക്ക ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ദാനിൽക്ക ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. ടെറൻറ്റി ആൻസേഴ്സ് ദം. ടെറൻറ്റി അവക്ക് മറുപടി പറയുന്നു. ടെറൻറ്റി ആൻസേഴ്സ് ഓൾ ഹിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അവൻ്റെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ടെറൻറ്റി മറുപടി പറയുന്നു. ആൻഡ് ദർ ഈസ് നോ സീക്രട്ട്. രഹസ്യമില്ല ഇൻ നേച്ചർ, പ്രകൃതിയിൽ. വിച്ച് ബാഫിൾസ് ഹിം. അദ്ദേഹത്തെ കുഴക്കുന്ന. ഹി നോസ് എവറിത്തിങ്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാം അറിയാം. ദസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, ഹി നോസ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഓൾ ദ വൈൽഡ് ഫ്ലവേഴ്സ്. എല്ലാ കാട്ടുപുഷ്പങ്ങളുടെയും പേരുകൾ അറിയാം. ആനിമൽസ്, മൃഗങ്ങളുടെ. ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ്, കല്ലുകളുടെയും. ഹി നോസ് വാട്ട് ഹെർബ്സ് ക്യൂർ ഡിസീസസ്. ഏത് ഔഷധച്ചെടികളാണ് രോഗത്തെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനിക്കറിയാം. ഹി ഹാസ് നോ ഡിഫിക്കൽട്ടി. അദ്ദേഹത്തിനിക്ക് പ്രയാസമില്ല ഇൻ ടെല്ലിങ് ദ ഏജ് ഓഫ് എ ഹോഴ്സ്. ഒരു കുതിരയുടെ വയസ്സ് പറയുന്നതിൽ. ഒരേ കൗ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പശുവിൻ്റെ. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ സൺസെറ്റ്. സൂര്യാസ്തമയത്തിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട്. അറ്റ് ദ മൂൺ. ചന്ദ്രനിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട്. ഓർ ദ ബേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷികളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട്. ഹി ക്യാൻ ടെൽ. അദ്ദേഹത്തിനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി നെക്സ്റ്റ് ഡേ. അടുത്ത ദിവസം ഏത് തരം കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുമെന്ന്. ആൻഡ് ഇൻഡീഡ്. തീർച്ചയായും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ടെറൻറ്റി. ടെറൻറ്റി മാത്രമല്ല ഹു ഈസ് സോ വൈസ്, അത്ര ബുദ്ധിമാനായത്. സിലാൻഡി സിലിച്ച്. സിലാൻഡി സിലിച്ചും. ദ ഇൻ കീപ്പർ. സത്രം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളും. ദ മാർക്കറ്റ് ഗാർഡനർ. മാർക്കറ്റിലെ പൂന്തോട്ടക്കാരനും. ദ ഷെപ്പേർഡ്. ആട്ടിടയനും. ആൻഡ് ഓൾ ദ വില്ലേജേഴ്സ്. എല്ലാ ഗ്രാമീണരും. ജനറലി സ്പീക്കിംഗ്. പൊതുവായി പറയുകയാണെങ്കിൽ. നോ ആസ് മച്ച് ആസ് ഹീ ഡസ്. അദ്ദേഹം അറിയുന്ന അത്ര അവരെല്ലാം അറിയും. ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ലേൺ നോട്ട് ഫ്രം ബുക്സ്. ഈ ജനങ്ങൾ പഠിച്ചത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നല്ല. ബട്ട് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ്, ഇൻ ദ വുഡ്, ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക്. വയലുകളിൽ നിന്നും കാടുകളിൽ നിന്നും നദിക്കരയിൽ നിന്നുമൊക്കെയാണ്. ദർ ടീച്ചേഴ്സ് ഹാവ് ബീൻ ദ ബേർഡ്സ് ദംസെൽസ്. അവരുടെ അധ്യാപകർ പക്ഷികളായിരുന്നു. വെൻ ദ സാങ് ടു ദം. അവരോട് പക്ഷികൾ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ. ദ സൺ. സൂര്യനായിരുന്നു. വെൻ ഇറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എ ഗ്ലോ. അതൊരു തിളക്കം ബാക്കി വെച്ചപ്പോൾ. ഓഫ് ക്രിംസൺ. കടും ചുവപ്പിൻ്റെ. ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. അതിന് പിന്നിൽ. അറ്റ് സെറ്റിംഗ്. അസ്തമയ സമയത്ത്. ദ വെരി ട്രീസ് ആൻഡ് വൈൽഡ് ഹെർബ്സ്. അത്യധികം മരങ്ങളും കാട്ടിലെ ഔഷധച്ചെടികളും ഒക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ അധ്യാപകർ. ദ ടു ഓഫ് ദം. അവർ രണ്ടുപേരും. ദ കോബ്ലർ ആൻഡ് ദ ബോയ്. ചെരുപ്പുകുത്തിയും ആൺകുട്ടിയും. വാക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫീൽഡ്സ്. വയലുകളിലൂടെ നടക്കുന്നു. ടോക്ക് അൺസീസിംഗ്ലി. നിർത്താതെ സംസാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ആർ നോട്ട് വിയറി. ക്ഷീണിതരല്ല. ദേ കുഡ് വാണ്ടർ അബൌട്ട് ദ വേൾഡ് എൻഡ്ലെസ്ലി. അവർക്ക് അനന്തമായി ലോകത്തിൽ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കാൻ സാധിച്ചു. ദേ വോക്ക്. അവർ നടക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ദെയർ ടോക്ക്. അവരുടെ സംസാരത്തിൽ. ഓഫ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ എർത്ത്. ഭൂമിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള. ഡു നോട്ട് നോട്ടീസ്. അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ദ ഫ്രൈൽ ലിറ്റിൽ ഗേൾ. ക്ഷീണിച്ച ചെറിയ പെൺകുട്ടിയെ. ട്രിപ്പിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദം. അവർക്ക് പിന്നാലെ തെന്നി വീഴുന്നത്. ടുവാർഡ്സ് മിഡ് ഡേ. നട്ടുച്ച സമയത്ത്. ഓൾ ത്രീ സിറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ റിവർ ബാങ്ക്. മൂന്ന് പേരും നദീതീരത്ത് ഇരിക്കുന്നു. ദാനിൽക്ക ടേക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ബാഗ് എ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ്. ദാനിൽക്ക അവൻ്റെ ബാഗിൽ നിന്നും ഒരു കഷ്ണം ബ്രെഡ് പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നു. സോക്ക്ഡ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ്
ടു എ മാഷ്. അത് നനച്ച് ഒരു ധാന്യ കഷായമാക്കി ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ആൻഡ് ദേ ബിഗിൻ ടു ഈറ്റ്. അവർ തിന്നാൻ തുടങ്ങുന്നു. ടെറൻറ്റി സെയ്സ് എ പ്രയർ. ടെറൻറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വെൻ ഹി ഹാസ് ഈറ്റൺ ദ ബ്രെഡ്. അദ്ദേഹം ബ്രെഡ് ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ. ദെൻ സ്ട്രെച്ചസ് ഹിംസെൽഫ് ഓൺ ദ സാൻഡി ബാങ്ക്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം മണൽ നിറഞ്ഞ നദീതീരത്ത് നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫോൾസ് അസ്ലീപ്. ഗാഠനിദ്രയിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുന്നു. വൈൽ ഹീ ഈസ് അസ്ലീപ്. അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ദ ബോയ് ഗെയ്സസ് അറ്റ് ദ വാട്ടർ പോണ്ടറിങ്. ആ ആൺകുട്ടി ദാനിൽക്ക വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നു. പോണ്ടറിങ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്. ഹി ഹാസ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ടു തിങ്ക് ഓഫ്. അവന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹി ഹാസ് ജസ്റ്റ് സീൻ ദ സ്റ്റോം, ദ ബീസ്, ദ ആൻസ്. അവൻ ഉറുമ്പുകളെയും തേനീച്ചകളെയും കൊടുങ്കാറ്റിനെയും ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓൺലി ടുവാർഡ്സ് ദ ഈവനിങ്. വൈകുന്നേരം മാത്രമാണ് അവർ വാണ്ടറേഴ്സ്, നമ്മുടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നവർ, റിട്ടേൺ ടു ദ വില്ലേജ്, ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത്. ദ ചിൽഡ്രൻ ഗോ ഫോർ ദ നൈറ്റ് ടു എ ഡിസേർട്ടഡ് ബാൺ. കുട്ടികൾ രാത്രി വിജനമായ ഒരു ധാന്യപ്പുരയിലേക്ക് പോകുന്നു. ദ ബോയ് ഡസ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ്. ആൺകുട്ടി ഉറങ്ങുന്നില്ല. ഹി ഗെയ്സസ് ഇൻ ടു ദ ഡാർക്ക്നെസ്. അവൻ ഇരുട്ടിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു ഹിം. അവനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് സീയിങ് ഓൾ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് സീൻ ഇൻ ദ ഡേ. അവൻ പകൽ സമയത്ത് കണ്ടതെല്ലാം ഇപ്പോൾ കാണുന്നതായി. എന്തൊക്കെയാണത്? ദ സ്റ്റോം, കൊടുങ്കാറ്റ്, ക്ലൗഡ്സ്, മേഘങ്ങൾ, ദ ബ്രൈറ്റ് സൺഷൈൻ, തിളങ്ങുന്ന സൂര്യപ്രകാശം, ദ ബേർഡ്സ്, പക്ഷികൾ, ദ ഫിഷ്, മത്സ്യം, ലാങ്കി, ടെറൻറ്റി, നീണ്ടുമെലിഞ്ഞ ടെറൻറ്റി. ഹി ലോങ്സ്. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ടു ടെൽ, പറയാൻ, സംവൺ, ആരോടെങ്കിലും. ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹോണ്ടിങ് ഹിം നൗ. അവനെ ഇപ്പോൾ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം. ബട്ട് ദർ ഈസ് നോ വൺ ടു ടെൽ. പക്ഷേ പറയാൻ ഒരാളുമില്ല. ഫ്യോക്ല ഈസ് ടു ലിറ്റിൽ. ഫ്യോക്ല വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ആൻഡ് കുഡ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഐ വിൽ ടെൽ ടെറൻറ്റി ടുമോറോ. ഞാൻ നാളെ ടെറൻറ്റിയോട് പറയും. തിങ്സ് ദ ബോയ്. ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നു. ദ ചിൽഡ്രൻ ഫോൾ അസ്ലീപ്. കുട്ടികൾ ഉറങ്ങുന്നു. തിങ്കിങ് ഓഫ് ദ ഹോംലെസ് കോബ്ലർ. വീടില്ലാത്ത ചെരുപ്പുകുത്തിയെ ഓർത്തുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദ നൈറ്റ്. രാത്രിയിൽ ടെറൻറ്റി കംസ് ടു ദം. ടെറൻറ്റി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. ആൻഡ് പുട്സ് ബ്രെഡ് വെക്കുന്നു. അണ്ടർ ദെയർ ഹെഡ്സ്. അവരുടെ തലകൾക്ക് താഴെ. ആൻഡ് നോ വൺ സീസ് ഹീസ് ലവ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരാളും കാണുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഓൺലി ബൈ ദ മൂൺ. ചന്ദ്രൻ മാത്രമാണത് കണ്ടത്. വിച്ച് ഫ്ലോട്ട്സ് ഇൻ ദ സ്കൈ. ആകാശത്ത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ. ആൻഡ് പീപ്സ് കറേസിംഗ്ലി. ചന്ദ്രൻ അരുമയോടെ എത്തി നോക്കുന്നു. ത്രൂ ദ ഹോൾസ് ഇൻ ദ വോൾ ഓഫ് ദ ഡിസേർട്ടഡ് ബാൺ. വിജനമായ ധാന്യപ്പുരയുടെ ചുമരിലെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ.